نحمده ونصلي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت ہوں گے۔ الحمد للہ میم، آپ کی سنیں۔ شکر الحمدللہ۔ جب آپ سب جوائن کرتے ہیں نا، یا جب آپ لوگ میٹنگ لیڈ کریں گے، اس کے بعد اپنی زوم ایپ کھولیے گا اینڈ نیچے وہاں پہ سیٹنگز ہوگا، وہ پرماننٹ سیٹنگز ہوتی ہے۔ وہاں پر ہے میوٹ وین یو جوائن اے میٹنگ۔ سے آپ لوگ آٹومیٹکلی میوٹ ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کبھی بھی کوئی بھی میٹنگ جو ہے نا جوائن کرتے اینڈ ٹرن آف مائی ویڈیو۔ آلدو میں نے رکھا ہے سیٹنگز میں کہ کسی کا بھی ویڈیو آن نہیں ہونا چاہیے یہ کلاسز میں، کیونکہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتی ہوں۔ اگر کئی دفعہ ابھی میں سیٹنگ کر ہی رہی ہوتی ہوں تو بہت ساروں کا ویڈیو جو ہے نا آن ہو جاتا ہے، اینڈ مائک تو بہت دفعہ آن ہوتی ہے۔ ابھی بھی کسی کی مائک آن تھی، جو بھی گفتگو ہو رہی تھی تو سبھی سن رہے تھے، اس لیے سیٹنگز میں جائیے گا۔ میٹنگ جیسے ہی ختم ہو جائے گی آج کی، سیٹنگز میں جائیے گا، میوٹ ایوری ٹائم when you join a meeting and turn off my video، یہ permanently اس کو آف رکھ دیجیے گا۔ اینڈ ویڈیو آف نان پارٹیسپینٹ، ویڈیو آف نان پارٹیسپینٹ ویڈیوز اس طرح سے ہے وہاں پر، اس کو بھی آف رکھیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو میرا اسکرین ہے آپ لوگ کو بس وہی نظر آتا ہوگا، آپ لوگ کو وہ ہر کسی کا اسکرین نہیں نظر آئے گا، یہ کافی کنوینئنٹ ہو جائے گا۔ اینڈ جب بھی کوئی چیز آپ یوز کرتے، کوئی اپلیکیشن جو آپ کو نہیں استعمال کرنی آتی ہے پراپرلی، اینڈ روز انکنوینئنس ہو جاتی ہے، ایک دفعہ یوٹیوب سے گوگل سے کوئی ٹیوٹوریل دیکھ لیا کیجیے، بہتر رہے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، اینڈ تھوڑی سی میٹنگس وغیرہ جو ہے نا ہماری پروفیشنل رہے گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ من البئر إلى القصر وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة فعطشوا في الطريق فبحثوا عن بئر ورأوا بئرا فأرسلوا إليها رجلا ليأتي لهم بالماء جاء الرجل إلى البئر وأدلى دلوه ونزع الدلو فإذا الدلو ثقيلة وأخرجها فإذا في الدلو غلام دهش الرجل ونادى يا بشرى هذا غلام، یہ غالباً آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بشرى هذا غلام وفرح الناس جدا وأخفوه ووصلوا إلى مصر فقاموا في السوق ونادوا من يشتري هذا الغلام من يشتري هذا الغلام من سے، بئر کنواں، الا ٹورڈز قصر محل، جماعہ مجموعہ لوگوں کا، تسافرو جو سفر کر رہے تھے، فی ان ہذہ الغابہ اس جنگل میں، وعطشوا اور ان سب کو پیاس لگی، فی الطریق راستے میں،
वबहसू तो उन्होंने ढूंढा, अन बिरिन कुआं, वराऔ बिरा तो उन्होंने पाया या देखा, बिरन एक कुआं, फअरसलू तो उन सब ने भेजा, इलैहा कुएं की तरफ, रजुलन एक आदमी, लियाती ताकि वो ले आए, लहुम उन सब के लिए, बिलमाई पानी, जा गया, अर्रजुलु आदमी, इलल बीरी कुएं की तरफ, व अदला वो डाला, दलवहू ढोल, अपना ढोल, व नजा अदलवा तो ढोल भर गया, व इज़्ज़त दलव सकीला मगर ढोल भारी हो गया, व अखरजहा तो उसने उसको निकाला, व इज़ा फिद्दल में और जब उसने ढोल को देखा या तो उसने ढोल में देखा, गुलामुन एक लड़का, दहिशा वो डर गया, वनादा और उसने पुकारा, या बुशरा खुशखबरी हो, हाजा गुलामुन ये एक लड़का है, वफरिहा और खुश हुए, अन्नासु लोग, जिद्दन बहुत, व अखफौहु और उन्होंने उसको छुपाया, व वसलू इला मिस्र और उन्होंने उसको पहुंचाया, मिस्र शहर, मिस्र इज नॉट इजिप्ट, मिस्र इज सिटी, इजिप्ट क्योंकि एक सिटी थी इसलिए अरबी में उसको मिस्र कहा जाता। फक़ामू फिस्सूकी और वो बाजार में खड़े हुए, वनादौ और उन्होंने पुकारा, पुकारने से मुराद है यहाँ पर उन्होंने वो बेचने के लिए पुकारा, मैं यश्तरी कौन, यश्तरी खरीदेगा, हाजल गुलाम इस लड़के को, मैं यश्तरी हाजल गुलाम मन कौन यश्तरी खरीदेगा, हाजा ये अल गुलाम लड़का, मिनल बि'r इलल कस्र कुएं से महल तक, वकानत जमाअतुन तुसाफिरु फी हाजिहिल गावत और एक जमात जो है वो सफर कर रही थी इस जंगल में, वआतिशु फित तरीकी और उन्हें प्यास लग गई रास्ते में, वबहसु अन बि'रिन तो उन्होंने एक कुआं तलाश किया, वराऔ बि'रन तो उन्होंने कुआं पाया या देखा, फअरसलू इलैहा तो उसकी तरफ भेजा, रजुलन एक आदमी, लियातिया लहुम बिलमाइ ताकि वो ले आए उनके लिए पानी, जा अर रजुलु इलल बि'रि आदमी कुएं की तरफ गया, व अदला दल वहु और उसमें अपना ढोल डाला, व नज़ा दल व ढोल भर गया, फ़इज़्ज़त दल्व सकीलतुन मगर ढोल भारी हुआ, व अखरजहा तो उसने ढोल को निकाला, फ़इज़ा फिद्दल्वी गुलामुन तो देखता है ढोल में एक लड़का है, दहिशर रजुल वनादा आदमी खौफजदा हुआ और पुकारा, या बुशरा हाजा गुलामुन ऐ खुशखबरी हो ये लड़का है, वफरिहन नासु जिद्दन और लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, व अखफौहु और उसको छुपाया,
वसलू इला मिस्र, और उसको पहुंचाया शहर। वक़ामू फिस्सूक, और बाजार में खड़े हुए। वनादव, और उन सब ने पुकारा। मैं यश्तरी हाजल गुलाम, कौन खरीदेगा इस लड़के को। मैं यश्तरी हाजल गुलाम, कौन खरीदेगा इस लड़के को। कह रहे यहाँ तक। मैम जा होता है यस। आया, गया। आना। जी मैम। इश्तरल अजीज यूसुफ बिदराहिम मअदूदा वबाअहु तुज्जारु वमा अरफू यूसुफ वज़हब बिहिल अजीज इला कसरिही फक़ाल लिम्रअतिही अक्रिमी यूसुफ इन्नहु वलदुन रशीदुन। इश्तरा, खरीदा। अल अजीज, अजीज मिनिस्टर को कहते हैं। यूसुफा, बाद मिनिस्टर ने यूसुफ को खरीदा। बिदराहिम मादूदा, मादूदा मीन्स बिल्कुल लिमिटेड, लिमिटेड जी दिरहम में। जी से फरत। मैम चंद होता है ना, मादूदन हाँ, चंद, FAO। चंद दराहिम। वबाअहु, बाहु उसको बेचा। अतुजारु, तुजार ट्रेडर्स ने, यानी जो उस काफिले के ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसको बेचा। वमा अरफू, और वो नहीं जानते थे। यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वज़हब बिही, और उसको ले गया। अल अजीज मिनिस्टर, इला कसरिही, अपने महल में। वक़ाल लिइम्रअतिही, और उसने कहा अपनी बीवी से। अक्रिमी यूसुफा, अक्रिमी पहले अमर, तुम इज्जत करो, तुम इकराम करो, या तुम ख्याल रखो यूसुफ का। इन्नहु वलदुन रशीदुन, बेशक ये बहुत ही अच्छा लड़का है। इश्तरल अजीज यूसुफ बिदरवाहिम मादूदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र ने चंद दिरहमों में खरीदा। अबाअहु अत्तुज्जार, और तुज्जार ने, ट्रेडर्स ने उसको उन्हें बेच भी दिया। वमा अरफू यूसुफ, इस हाल में कि वो नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वज़हब बिही अल अजीज इला कसरिही, और अजीज मिस्र उसे लेकर गए अपने महल। फ़क़ाल लिइम्रअतिही, और उन्होंने अपनी बीवी से कहा अक्रिमी यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इकराम करो या इसका ख्याल रखो। इन्नहु वलदुन रशीदुन, बेशक ये बहुत ही अच्छा लड़का है। क्लियर। यस मैम। अब देखो, एक चीज है यहाँ पे, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहाँ पर पले बड़े। फिरौन के फिरौन महल के में। महल। फिरौन के महल में। हम्म। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पर पले बड़े। जी जी, मिस्र के महल में। अजीज मिस्र के महल में। मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऑलमोस्ट अपने आप को सैक्रिफाइस भी किया। शी फॉट विद फिरौन फॉर मूसा अलैहिस्सलाम।
اور عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ ان پر تہمت لگائی، ہے نا؟ جی دونوں بحیثیت بیٹے ہی آئے نا اس محل میں. جی. then what was the difference؟ گڑبڑ کہاں تھی؟ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب کیوں ہوئی؟ فرعون کی بیوی کی نیت خراب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان والے تھے. جی نیہا؟ کیونکہ آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان والے تھے. کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان والی تھی. اور کوئی چیز جو اس میں آپ لوگ کو ڈفرینس لگتی ہے، لائک جسٹ ریکال دا اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ بگننگ کا ہی پوائنٹ ہے. آسیہ رضی اللہ عنہا کا ان کو بچے نہیں ہو رہے تھے ایسا. عزیز مصر کی بیوی کی بھی اولاد نہیں تھی. Just think for 1 minute everyone. یوسف علیہ السلام بہت زیادہ جمیل تھے. عزیز مصر کی بیوی جوان تھی اور حضرت آسیہ جوان نہیں ہوتی. You're almost near sister فرحت but آپ نے تھوڑا سیکنڈ پرسن پہ آپ گئی ہے. You have to come to the first person, the main character of the story. جی تھوڑے سسٹر بڑے تھے غوثیہ. اور یوسف جوان تھے، حضرت موسیٰ یوسف بچے تھوڑے تھے. بڑے تھے، حضرت جی موسیٰ بچے تھے، بہت یوسف زیادہ جوان بڑے. تھے. This is the point. جب موسیٰ علیہ السلام آئے وہ کیا تھے؟ بچے، وہ سب بیوی. شیر خوار بچے تھے، وہ بہت چھوٹے Exactly. اور جب یوسف علیہ السلام آئے وہ کیا تھے؟ ایک جوان تھے. نوجوان لڑکے تھے. There's a difference. موسیٰ علیہ السلام بحیثیت ایک بچہ، مطلب بالکل ایک انفینٹ جو ہے، اس حالت میں وہ محل میں آئے. مگر جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ جوان ہو چکے تھے. This is a big difference. کہ یہاں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کو بچپن سے ہی دیکھا گیا تھا تو بحیثیت بیٹا ہی پالا گیا. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں وہ بچپن سے نہیں تھے. وہ جب آئے تو وہ جوان تھے اور اس ایج میں جو ہے نا فتنہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دس از دا مین ڈفرینس کہ جب ہم دیکھتے اور ہم اکثر یہ دو سٹوریز کو نا آپس میں کنیکٹ ہی نہیں کرتے. بہت بار ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ الگ طور سے پڑھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سیپریٹلی پڑھیں گے. ہم کبھی ان دونوں کو کمپیئر ہی نہیں کریں گے. کبھی ہمارے ذہن میں آئے گا ہی نہیں کہ دونوں کی پرورش جو ہے نا محل میں ہوئی. مگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے. ان کی بیوی نے جو ہے ان کے لیے کافی سارے سٹینڈز لیے. اور عزیز مصر جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپوزٹ کام کیا. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں آپ اکثر دیکھیں گے وہاں پہ ہمیشہ آپ کو دو سٹوریز کا مقابلہ ملے گا. یو ہیو اے کمپیرزن. اگر آپ سورہ بقرہ بھی پڑھیں گے نا، سورہ بقرہ میں یو ہیو 3 سٹوریز. لائک پہلے آپ کو جیوز کی سٹوریز ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو کرسچنس کی بھی سٹوریز ہے نا وہاں پہ سٹارٹنگ میں. جیوز کی سٹوریز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے. دین ہمارے پاس آتی ہے رمضان کی آیت. اس پر ایک بہت ہی اچھا کمپیرزن دیا تھا استاد نعمان علی خان نے 2024 رمضان یہ پوڈ کاسٹ، ایک ویڈیو ان کا آدھے گھنٹے کا، کہ جیوز جو ہے ان کے لیے بھی آزمائشیں آئیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد آتا ہے مسلمس 3 سٹوریز. جیوز جو ہے ان کو بھی کئی ساری چیزیں کہی گئی کرنے کے لیے، جیسے مچھلی نہیں پکڑنی ہے تم لوگوں کو، اور بھی کئی سارے ان کی گائے وغیرہ کا قصہ وغیرہ انہیں ہوا. اینڈ جیوز کا کیا ہوا، وہ ہر ایک معاملے میں صرف فیل ہوتے گئے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی آیا ہے وہاں پر. ان کو بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا گیا، ان کو اپنی اولاد اور بیوی کو مکہ میں چھوڑ دینے کا کہا گیا.
या उनको जो स्टार्टिंग में ही अपने वालिद और अपनी जो कौम के खिलाफ खड़ा होने का हुक्म मिला। तो 3 स्टोरीज है, 3 पॉइंट्स वहां पे ज्यूस के आए हैं जहाँ पे ज्यूस फेल हुए हैं। 3 के 4 पॉइंट सिमिलरली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आए हैं जहां पर क्या हुए हैं, वो पास हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर एक आजमाइश में पास हुए हैं, ज्यूस हर एक आजमाइश में फेल हुए हैं। फिर वहां पे मुसलमानों को, ये सूरह बकरा है स्टार्टिंग में, बिकॉज वी ऑलवेज, हम कई बार हमें लगता है कि सूर्य आपस में कनेक्टेड नहीं है, एक ही सूरह कनेक्टेड नहीं है, आयात एक आपस में कनेक्टेड नहीं है। बट द थिंग इज कि हम एक साथ पढ़ते नहीं है और हम गौर फिक्र नहीं करते। फिर उसके बाद बात आई मुसलमानों की, कि तुम्हारे पास ये मिसाल भी सामने है, तुम्हारे पास ये मिसाल भी सामने है। या तो तुम इनकी तरह हर एक मामले में फेल हो सकते हो, या तुम इनकी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हर एक मामले में पास हो सकते हो। और उसके बाद वहां पे रमजान का जिक्र आया है कि ये भी तुम्हारे लिए अब एक टेस्ट है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस किस चीज में पास हुए, वो 3 या 4 नंबर्स है, उनका जिक्र है। ज्यूस कितनी चीजों में फेल हुए, वो 3 या 4 ना, वो इक्वल नंबर है। सो दिस इज अ कंपैरिजन। कुरान पाक में आपको हर एक स्टोरी का ना कंपैरिजन मिलेगा कहीं ना कहीं पे। एंड उसके बाद आपको फिर जो ना ये चीजें हमें देखनी है। समटाइम्स ये चीजें एक ही सूरा में है, समटाइम्स ये चीजें डिफरेंट सूराज में। जैसे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का कहा एंड मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहा कि दोनों की परवरिश महल में हुई। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी कंट्री से भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक मुक्का मारा और एक शख्स की वफात हो गई। तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी बट डिफरेंट नरेशंस, डिफरेंट सिचुएशंस है। एक को एक तरह से स्ट्रगल करनी पड़ी, दूसरे को दूसरी तरह से स्ट्रगल करनी पड़ी। एक को एक तरह से कामयाबी मिली, दूसरे को दूसरी तरह से नाकामी मिली। या एक को अल्लाह ने एक तरह से बचाया, दूसरे को अल्लाह ने दूसरी तरह से बचाया। तो ये सारी चीजें जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, वी हैव टू मेक अ कंपैरिजन, वी हैव टू मेक दिस गौर फिगर। एंड वही एक्चुअल में हक होता है कुरान पाक पढ़ने का। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? एनीवन? वो अखरजहा। अखरजहा, उसको निकाला, ढोल को निकाला, उस आदमी ने ढोल को निकाला। और किसी को कोई सवाल? नो। ओके। मेरा ऐसे तो नियत थी कि मैं दूसरा वाला पोर्शन भी आज पढ़ाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी रोज 2 स्टोरीज आप लोगों को पढ़ाऊं। मेरा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है इंशाल्लाह, इसलिए मुझे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये बुक कंप्लीट करनी है। 38 पेजेस हमारे हो चुके हैं, बस अब 50% रहता है। तो इसलिए आप लोग को काफी कम दिन चांस मिलेगा पढ़ने का, और देखेंगे कब कब मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मजलिस का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।